જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સુપર પ્રોફિટ મેથડ સ્ટાર્ટ કરી દીધી. એમાં આપણે એક સમ જોઈ ગયા હતા. હવે સમ નંબર 2 મીન્સ ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 6 પેજ નંબર 96. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 6 પેજ નંબર 96. Punja and Pratna's firm capital is rupees 8 lakh and expected rate of return is 12%. Last 3 years profit are 1 lakh, 1,40,000 and 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of last 3 years average સુપર પ્રોફિટ. માર્ક કરજો, એવરેજ સુપર પ્રોફિટ. એટલે આપણે સુપર પ્રોફિટની મેથડથી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સુપર પ્રોફિટ એટલે પહેલા આપણે જે 4 સ્ટેપ છે એ આપણે લેવાના. ફર્સ્ટ કેપિટલ એમ્પ્લોય, capital employed is equal to total assets minus total liability if available. સેકન્ડ ઓપ્શન ટોટલ કેપિટલ ઓફ ફર્મ. તો એ એસેટ્સ ને લાયબિલિટી નથી, લાસ્ટ ફર્મની અંદર હતું, આમાં નથી. એની જગ્યાએ આમાં શું છે? ટોટલ કેપિટલ. કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ. ટોટલ કેપિટલ રૂપીસ 8 lakh. નંબર સેકન્ડ, expected profit is equal to capital employed into capital employed expected rate of return divided by 100. Capital employed 8 lakh into expected rate of return 12% divided by 100, 96,000. Third, average profit. Average profit. Average profit. Profit जो 1 lakh, 1,40,000 and 90,000. Fluctuation આવે છે એટલે સિમ્પલ એવરેજ આવશે. First, second and third. 1 lakh, 1,40,000 and 90,000. 3,30,000. Average profit is equal to total profit divided by numbers of years. 3,30,000 divided by 3 years, 1,10,000. Number 4, super profit. Super profit is equal to average profit minus average profit minus expected profit. Average profit 1,10,000
minus expected profit 90,000, 96,000, 14,000. Number 5, goodwill is equal to super profit into numbers of years purchase. Super profit 14,000 into numbers of years purchase. તો શું લખેલું છે? 2 years purchase of last 3 years average super profit. 2 years 28,000. Okay. Here is super profit. હવે આની અંદર જ બીજી એક મેથડ છે. સુપર પ્રોફિટ ને આ છે કે સુપર પ્રોફિટ ના અમુક યર્સ ની પરચેઝ ના બેઝ પર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. હવે સુપર પ્રોફિટ ને કેપિટલાઇઝ કરવાનું. બરાબર? સુપર પ્રોફિટ ને કેપિટલાઇઝ કરવાની મેથડ હોય તો આ જે ફર્સ્ટ પહેલા જે 4 સ્ટેપ છે એ સેમ રહેશે. ગુડવિલ નું ફોર્મ્યુલા બદલાઈ જશે. સુપર પ્રોફિટ ઇન્ટુ નંબર્સ ઓફ પરચેઝ યર્સ છે એની જગ્યાએ સુપર પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન ઇન્ટુ 100. બરાબર? એ રીતે આવશે. તો એ જોઈએ એટલે આ મેથડ અહીંયા પૂરી થશે. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 8, પેજ નંબર 100. Determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method. Capitalization of super profit એટલે સુપર પ્રોફિટ ને કેપિટલાઇઝ કરવાનો. બરાબર? એટલે પહેલા સુપર પ્રોફિટ તો ફાઇન્ડ કરવું જ પડે ને. સુપર પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપ પહેલા 4 સ્ટેપ તો લેવાના જ. સ્ટેપ 5મું જે છે એ બદલાશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ કેપિટલ employed. Capital employed આમાં તો મેન્શન છે 7,80,000. Number 2, expected profit is equal to capital employed into expected return, expected rate of return divided by 100. 7,80,000 into expected rate of return 12%. 12 divided by 100 is equal to 93,600. Number 3rd, average profit. Average profit 5 વર્ષનો પ્રોફિટ છે એનું જોઈ લો તમે. 2,70,000, 2,40,000, 2,60,000, 2,30,000 fluctuation છે જો. So simple average method we find થશે. Year 2012-13, 2013-14, 2014-15, profit 2,70,000, 2,40,000, 2,50,000,
and 2,30,000. Average profit is equal to total profit divided by numbers of years. 11,90,000 divided by 5 years. 2,38,000. Number 4, step number 4, super profit is equal to average profit minus expected profit. Average profit 2,38,000 minus 93,600 is equal to 1,44,400. નંબર 5 ગુડવિલ. હવે આમાં ગુડવિલ કેવી રીતના કરવાનું છે? સુપર પ્રોફિટ જે છે એને કેપિટલાઇઝ કરવાનું છે. ઓકે, એટલે સુપર પ્રોફિટ divide by expected rate of return into 100. 1,44,400 into expected rate of return. Expected rate of return 12 into 100. $12,03,300. ઓકે, આ મેથડ પતી ગઈ. હવે કાલે ફાઇનલ મેથડ છે કે પ્રોફિટને કેપિટલાઇઝ કરવાનું. આમાં સુપર પ્રોફિટને કેપિટલાઇઝ કર્યું, પેલામાં ખાલી પ્રોફિટને કેપિટલાઇઝ કરવાનું એ મેથડ. એટલે અહીંયા પતી જાય. જો આ સુપર પ્રોફિટના અમુક યર્સ છે એની પરચેઝના બેઝ પર આ ગુડવિલ ફાઇન્ડ કરેલી છે ને આ સુપર પ્રોફિટને કેપિટલાઇઝ કર્યું છે. ફર્સ્ટ 4 સ્ટેપ આર સેમ, પાંચમું સ્ટેપ જ ચેન્જ થશે. બરાબર, અત્યારે કોઈ પણ આટલું લખવાનું છે, બીજું કોઈ પણ હોમવર્ક કરવાનું નથી. બરાબર, હું કેવા એ સમયને એ રીતે કરવાનું છે. બરાબર, આ બંને મેથડ વચ્ચેનો ડિફરન્સ જોઈ લેજો. ખાસ ક્વેશ્ચન બરાબર વાંચવાનો, નહીં તો આપણને આવડતી બધી જ મેથડ હોય પણ કઈ મેથડ કરવાનું છે એક્ઝામ આપણને ખબર જ નહીં પડે. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર.